खत मिल गया दोस्त खान नू, सुन के डोले खांदी जान। हरी सिंह नलूए ने फिर खत लिख के ना जथेदार महा सिंह नू कहंदा, जथेदार जी खत लेके तुसीं जाओ। जथेदार महा सिंह जब पहुंचा ना फिर काबुल की धरती से खत लेके अफगानिस्तान के बादशाह दोस्त मुहम्मद खान का दरबार लग्या होया है। जद उन्हें दूरों देखा भी कोई पंजे कक्कियां दा पूरा सिंह आउंदा है, उहदे हत्थ 'च परचा है, दिल घबरा गया। कहना बई ये परचा शायद हरी सिंह नलूए का लगता है भी पंजाब की धरती के आले दुआले उहदा जंगी खंडा खड़कदा है भी शायद अज मेरी बारी है। जानू जद महा सिंह जथेदार ने आके फड़ाया ना परचा, जद उन्हें पढ़िया धड़कन लग गया बैठा। उन्हें परचा पढ़ के उहदे जरनल सीगे 4 फौजां दी 80,000 उहदी फौज, 20,000 का एक जरनल, 4 जरनल नूं बुला लिया उन्हें। परचा रखदा मूहरे, कहंदा भी आ जथेदार जी परचा लेके आए ने, ये कहंदे ने भी जा तां जमरौद दा किला खाली करके पहाड़ां ते नूं वग जाओ, नहीं फिर जंग वास्ते तैयार हो जाओ, भी तुसीं आ परचा पढ़ो, दसो भी की राय आ तुहाडी। ते जदों फिर 4 जरनल ने परचा पढ़िया ना, शेरां वांगू भंब के उठे। इउं नहीं कहंदे जमरौद दिंदे असीं, क्योंकि 2 कौमां भारत की दुनिया ते जंगी ने, एक दा गुरु दा खालसा, एक काबल दे पठान। इन्हां दोनों का मुकाबला दुनिया च होर कोई कर नहीं सकती। अज तक हरी सिंह नलूए का जिहड़ा जंग हुंदे रहे थे ना, वो आले दुआले आसे पासे हुंदे रहे थे। वो कहंदे भी पठाणा ना पंगा तां अज पैना है, अज पता लगू हरी सिंह नलूए नूं भी युद्ध की हुंदा है। कहंदे जी युद्ध करांगे असीं, इउं असीं किला जमरौद दा नहीं छड्डदे। तां परचा मोड़ के दोस्त मुहम्मद खान ने जथेदार महा सिंह नूं देता, जथेदार जी जाओ हरी सिंह नलूए नूं कह दो कल परसों चौथे 3 दिन दे विच असीं पहाड़ां तो अपनी फौज इकट्ठी करके थल्ले लिया के चौथे दिन नूं युद्ध करांगे, युद्ध करन वास्ते तैयार रहे, असीं जंग लड़न नूं तैयार हां। असीं 4 दिन दे विच अपनी फौज इकट्ठी कर लईए। परचा आ गया हरी सिंह नलूए कोले, वो कहंदा भावें 5 दिन लै लैण, 4 दिन की, जद 80,000 फौज सामने आऊगी ना, कहंदा फिर देखांगे भी 2 हत्थ करांगे की हुंदा। फिर हुण पठाणा ने अपनी 80,000 फौज नूं देता सद्दा, पहाड़ियां तो 4 रास्तियां तक, जिन्हों दरा कहते हैं पठान, आपां रस्ता कहने, 4 दरियां तक 20,000 की टुकड़ी फौज की उतरी। आउंदी पठाणा की फौज बांसां की तूड़ी करदी, झाड़ां नूं तोड़दी, ते 4 जरनैलां की 80,000 फौज जद पहाड़ां तो उतरी ना धूड़ां चढ़ियां आसमानी। हरी सिंह नलूए ने देख लिया भी फौज पठाणा की आ गई। तो जद जमरौद के किले के कोल दी लंघ के मैदान विचों लंघी ना फौज 80,000, ते फिर हरी सिंह नलूआ ने देख लिया भी फौज पठाणा की आ उतरी। जद जमरौद के किले तो थोड़ी जी गाहां लंघी फौज अगे, तो लैके ना खंडा छड्ड के जकारा कल्ले ही फौज के मूहरे जा खड़िया। फौज के मूहरे जाके खड़ के कहना भी जो जरनल ने फौज के अगे आ जाओ, आपां युद्ध की नीति तैयार कर लीए। हुण 4 जरनल घोड़ियां ते सवार होके अगे आ गए, ते हरी सिंह नलूए ने देखिया जद 4 नूं, उन्हां चों बड़ा सीगा सम्मी खान जरनल, जिहड़ा सारिआं तों बड़ा जरनल सी, ते ओह हरी सिंह नलूआ घोड़े तो उतरिया, कल्ले कल्ले नाल हत्थ मिलाउंदा है, जिहदे नाल हत्थ मिलाउंदा बाह मोढे तक सुन्न कर दिंदा या हत्थ मिलाउंदा, क्योंकि अंदर बंदगी दी लैट भगती दा भरिया होया, कल्ले कल्ले नाल हत्थ मिला के बाहां सुन्न करदा जाई गया। कहंदा भी गल सुन लो, तुसीं दसो भी आपां युद्ध किवें करिए। कहंदे जी तुसीं दस दो। कहंदा भी गल सुन लो पठान बच्चेओ, युद्ध की नीति सुनो। एक तां कोई बंदा गिर गया, उहदे ते वार नहीं करना किसी ने। सोडा कोई पठान गिर गया, साडा सिंह कोई वार नहीं करूगा। साडा कोई सिंह गेड़ा खा गया, तुसीं वार नहीं करोगे। एक जे कोई पिठ दिखा के भजदा उहदे ते वार नहीं करना। एक जे कोई हत्थ खड़े करदा उहदे ते वार नहीं करना। जिहड़ा तलवार फड़ के सामने आके युद्ध करूगा ना, उहदे नाल जंग करना। पठान बच्चे बड़े खुश होए, कहंदे भी बड़ा पक्का मिसंदा है। कहंदे जी ठीक है। कहंदा भी एक गल होर सुन लो। कहंदे जी दसो। कहंदा भी कोई जंग मैं जित्तिया महीने च, कोई 20 दिन च, कोई 15 च। कहंदा भी मैं परण करके आया भी जमरौद दा जंग मैं इक्को दिन च जितना भी, सवेर तो शाम नूं मामला साफ कर देना है। पठान अद्धे रह गए, उन्होंने होश उड़ गए, क्योंकि बंदा नज़रां ते विचारां नाल बंदे नूं जित लैंदा।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਮੂਹਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਠਾਨ ਬੱਚੋਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜੂ ਆਪਾਂ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਪਈ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 80,000 ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 11,000 ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਫੌਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰ ਖੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਆਪ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫੌਜ ਹਾਰਦੀ ਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਥੱਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਐ ਘੁੰਮਦਾ, ਨਾਲੇ ਐ ਸਿਰ ਕੱਦੂਆਂ ਵਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਿਆ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 70 ਵਿਸਣ, ਲਾਗੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 11,000 ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ 80,000 ਫੌਜ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਰਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਣ ਸਵੀਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦਾ 16ਵਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਇਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਦਾ ਲਾ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਦਾ ਲਾ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ, ਕਰਗੇ ਪਾਰ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਗੇ ਪਾਰ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਘਟਾ ਚੜੀ ਜਿਉ ਸੋਣ ਦੀ ਸੀ ਬਾਣੇ ਨੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਬੈਰੀ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਬਣ ਬਾਂਬ ਰੋਲੇ, ਬੈਰੀ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਬਣ ਬਾਂਬ ਰੋਲੇ। ਲਾਉਂਦੇ ਗਗਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਫਰਤੀਲੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਗਗਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਫਰਤੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ। ਨਲੂਆ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਜੜ ਪਾਵੇ, ਨਲੂਆ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਜੜ ਪਾਵੇ, ਜਿਗਰ ਹਲੂਣੇ ਧਰਤ ਦਾ ਜਦ ਤੇਗ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਗਰ ਹਲੂਣੇ ਧਰਤ ਦਾ ਜਦ ਤੇਗ ਚਲਾਵੇ। ਹੋ ਕੰਧੇ ਗਿਰੀ ਸਮੇਰ ਸੀ ਡੋਲੇ ਪੱਥਰੀਲੇ, ਹੋ ਕੰਧੇ ਗਿਰੀ ਸਮੇਰ ਸੀ ਡੋਲੇ ਪੱਥਰੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ। ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲੂਏ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਰੂ ਲਤਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਲੂਏ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਰੂ ਲਤਾੜਾ, ਜਾਵੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜਾ, ਜਾਵੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਬਗਿਆੜਾ। ਹੋਏ ਉਤਰਨ ਪੂਰੇ ਰਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਦ ਹਠੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ, ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਤੇ ਫੜ 18 18, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਤੇ ਫੜ 18 18। ਹੋ ਤੀਰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਚਮਕੀਲੇ, ਤੀਰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਤਿੱਖੇ
ਸਥਾ ਵਿਛਾਈਆਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਕਲ ਯੋਗਣਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਰਕਤ ਪੀਣ ਕਲ ਯੋਗਣਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਜੋਰ ਵਿਖਾਇਆ ਰਣਾ ਮੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਜੋਰ ਵਿਖਾਇਆ ਰਣਾ ਮੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਲੂਆ ਨਲੂਆ ਕੂਕਦੇ ਕਈ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲੇ ਨਲੂਆ ਨਲੂਆ ਕੂਕਦੇ ਕਈ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਫੜ ਸਥਾ ਵਿਛਾਈਆਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਕਲ ਯੋਗਣਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਰਕਤ ਪੀਣ ਕਲ ਯੋਗਣਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾ ਜਾਮਨ ਸ਼ੀਲੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾ ਜਾਮਨ ਸ਼ੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣ ਖੀਲੇ ਹੋ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਦ ਲੱਗੇ ਨਾ 70 ਵਿਸਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਭੱਜ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਭੱਜਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ 80,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ 11,000 ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਣ ਨਿਭਾਤਾ 80,000 ਫੌਜ ਭੱਜ ਲਈ ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ ਕੁਛ ਭੱਜ ਲਏ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਵੜਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ 80,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਿਉ ਧਰੀ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਆਪਣੇ 90 ਮਤਲਬ 90 ਕਰਮਾ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਮਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਕੇ 12-14 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਸਾਵਰ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਚਿਣੀ ਜਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਸਾਵਰ ਵੱਲ ਕਿਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਪਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚਾਹਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚਾਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਜਮਰੌਦ ਤੇ 4 ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੁਰਮ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿਓਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਰਾਮ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਨੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚਾਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਸਰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਧਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲਡੇਨ ਆ ਨਾ ਲਡੇਨ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਸਾ ਟਾਵਰ ਭੰਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ 40-50 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਕਿਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਸਰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਖੁਰਮ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਿਪਦੀ ਵੱਲ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ 50 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਬਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਡੋਲਾ ਹਾਰ ਚੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ ਪਊ, ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੇਰ ਲੋ ਬਰਾਤ। ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗਵੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲਾਲ ਜੇ ਪਟ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਘੇਰ ਲੋ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਰਾਤ ਘੇਰ ਲਈ, ਬਰਾਤ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਜਾਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਡੋਲੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੇਠ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਈ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਭੁਜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਡੋਲੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਖੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀ ਡੋਲੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਉਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੂਰਤ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤੋ ਭਾਜੋ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ 100 ਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਾ ਕੌਣ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, 100 ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹੂ। ਉਹ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਤੇਗ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਸੀਸ ਨਾ ਲਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੋਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ 100 ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆ ਪੱਥਰ ਚੱਕ, ਬੱਟੇ ਚੱਕ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੇਲ ਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਜ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਐ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾऊं, ਪਤਨੀ ਇਹ ਬਣਾऊं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਜਿਓਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਨਾਲੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚੁਗਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਚੁਗਦੀ ਤੇ ਗਊ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਲੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਰਨੀ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਉਂ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਜਾ ਲਮਨੇ ਕੇਰਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਾਲੇ ਖਾਜਾ ਲਮਨੇ ਕੇਰਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਚੱਟ ਰੋਕ ਬਰਾਤ ਲਈ, ਚੱਟ ਰੋਕ ਬਰਾਤ ਲਈ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੋਲਾ ਅਟਕਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਖੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਖੜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੋ ਨਗਦੀ ਨਾ ਮਾਸੀ, ਜੋ ਨਗਦੀ ਨਾ ਮਾਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ। ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਬਾਲੀ ਤੇ ਪੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਰੰਗਲੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਰੰਗਲੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਦੇ ਦਰਦ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਗਰ ਤੇ ਤਾਜਾ, ਦੇ ਦਰਦ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ। ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿਸਮਤ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਜੋ ਹਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਚੁਗਦੀ ਚੋਗ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ। ਇਹ
तक के शरनी नूं सीने तू पंडतां दे पैंदी तक तक के शरनी नूं सीने तू पंडतां दे पैंदी ए बूटा स्वर्गां दा दुखड़े फिरू बना विच सैंदी ए बूटा स्वर्गां दा दुखड़े फिरू बना विच सैंदी वेला हथ आउणा नी कर दो विचरणा दे तेरी जो हरनी जंगल दी चुगदी चोग शेर ने केरी जो हरनी जंगल दी चुगदी चोग शेर